فرا کامران صاحبہ کو، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام سنائیں. بہت اچھا. فرا کامران غزل کے چند انشاءاللہ. ہم نے خیال یار کا روشن دیا لیا، ہم نے خیال یار کا روشن دیا لیا، بے نور طاق ہجر پہ اس کو سجا لیا. اس کا ثانی ہے مطلب ثانی. ظلمت کدے میں ہم نے دیا کیا جلا لیا، ظلمت کدے میں ہم نے دیا کیا جلا لیا، سرکش ہوا نے آسماں سر پہ اٹھا لیا، سرکش ہوا نے آسماں سر پہ اٹھا لیا. یہ بار ہجر لاد کے چلنا محال تھا، یہ بار ہجر لاد کے چلنا محال تھا، سو کوہ غم کو اپنے ہی اندر گرا لیا، سو کوہ غم کو اپنے ہی اندر گرا لیا. منزل غبار غم میں جو دھندلا گئی کبھی، منزل غبار غم میں جو دھندلا گئی کبھی، کاغذ قلم دوات سے رستہ بنا لیا، کاغذ قلم دوات سے رستہ بنا لیا. اور یہ ویلنٹائن ڈے کے حساب سے شعر اسی وجہ سے غزل ہوئی تھی. کچھ سرخ پھول تیری لہت پہ چڑھا کے آج، کچھ سرخ پھول تیری لہت پہ چڑھا کے آج، ہم نے بھی جشن عشق و محبت منا لیا، ہم نے بھی جشن عشق و محبت بنا لیا. لے ڈوبا ہم کو عشق میں ناموس کا بھرم، لے ڈوبا ہم کو عشق میں ناموس کا بھرم، خود داغ داغ ہو گئے دامن بچا لیا، خود داغ داغ ہو گئے دامن بچا لیا. جام غزل کو توڑ کے سوئے حیات چل، جام غزل کو توڑ کے سوئے حیات چل، یادوں کی انجمن میں بہت ڈگمگا لیا، یادوں کی انجمن میں بہت ڈگمگا لیا. ایک یاد کا چراغ تھا جلتا تمام عمر تمام رات، ایک یاد کا چراغ تھا جلتا تمام رات، گولی نے نیند کی وہ خزانہ چرا لیا، گولی نے نیند کی وہ خزانہ چرا لیا. اور آخری شعر ہے. الجھا کے ایک عمر رکھا روزگار نے، الجھا کے ایک عمر رکھا روزگار نے، فرصت ملی تھی اب تو بڑھاپے میں آیا، فرصت ملی تھی اب تو بڑھاپے میں آیا. ابھی تک تو جانے لگ رہی ہیں کہ فرا کہہ دو میں یہ کامران اس کی بات ہو رہی ہے عامر بیگ کی. یہ بارے ہیں جو لاد کے چلنا محال تھا، سو کوہ غم کو اپنے ہی اندر گرا دیا. مسعود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آ کے مشیر طالب کی ایک غزل جو ہے وہ ترنم سے پڑھیں تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے. اور ابھی ایک اور میں بھی کوشش کروں گا، اور ایک اور ہمارے صاحب ہیں جناب صاحب، ان کا بھی ترنم سنیں گے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جناب مرحوم مشیر طالب کی کتاب دعاؤں کا طالب سے ایک غزل پڑھنے کی اجازت کروں گا، صاحب صدر سے اجازت کے ساتھ. ارشاد. جانے والے کا غم بھی کیا کرتے، جانے والے کا غم بھی کیا کرتے، اس کو جانا تھا ہم بھی کیا کرتے، اس کو جانا تھا ہم بھی کیا کرتے، جانے والے کا غم بھی کیا کرتے. ہم فقیروں کی سادگی پرکار لے کے جاؤ حشم بھی کیا کرتے، ہم فقیر
فقیروں کی سادگی پرکار لے کے جاؤ حشم بھی کیا کرتے جانے والے کا غم بھی کیا کرتے نفس نفسی کا جب یہ عالم ہے ان سے اظہار غم بھی کیا کرتے نفس نفسی کا جب یہ عالم ہے ان سے اظہار غم بھی کیا کرتے جانے والے کا غم بھی کیا کرتے بے سبب حادثہ نہیں ہوتا بے سبب حادثہ نہیں ہوتا بے سبب چشم نم نہیں کرتے بے سبب چشم نم نہیں کرتے جانے والے کا غم بھی کیا کرتے وقت کی نہ روائی ہے ورنہ اس طرح وہ ستم نہیں کرتے وقت کی نہ روائی ہے ورنہ اس طرح وہ ستم نہیں کرتے جانے والے کا غم بھی کیا کرتے ٹوٹنا تھا یہ دل سو ٹوٹ گیا ٹوٹنا تھا یہ دل سو ٹوٹ گیا پتھروں کے صنم بھی کیا کرتے پتھروں کے صنم بھی کیا کرتے جانے والے کا غم بھی کیا کرتے اس کو جانا تھا ہم بھی کیا کرتے جانے والے کا غم بھی کیا کرتے بہت زبردست طارق بھائی آپ نے کمال کر دیا اب میں ان کو مشیر طالب کو کہ ان کو حضور ان کی تربیت کے طور پر میں ایک غزل جو ہے اپنی گاؤں کے ترنم سے سامنے سے روایت کی اجازت ہے جناب صدر کی اجازت پورا تو اپنے دل کا خسارہ کروں گا میں پورا تو اپنے دل کا خسارہ کروں گا میں
ستاروں کے پار بھی ان کھڑکیوں سے تجھ کو پکارا کروں گا میں پورا یہ قسمت آزمائی بھی ہوگی بنا میں عشق یہ قسمت آزمائی بھی ہوگی بنا میں بجھتے دیے کو آج ستارہ کروں گا میں جب جب مجھے ملے گی کوئی غم کی اشرفی کیا بات ہے جب مجھے ملے گی کوئی غم کی اشرفی تب تب تمہارے حسن پہ وارا کروں گا میں پورا تاکہ کسی کو شک بھی نہ گزرے وصال کا تاکہ کسی کو شک بھی نہ گزرے وصال کا لہجے بدل کے تجھ کو پکارا کروں گا میں لہجے بدل کے تجھ سے بچھڑ کے رکھنی ہے مصروفیت یہی تجھ سے بچھڑ کے رکھنی ہے مصروفیت یہی خوابوں میں تیرے بال سنوارا کروں گا میں خوابوں میں اپنے خلاف چھیڑوں گا ہر بار کوئی جنگ اپنے خلاف چھیڑوں گا ہر بار کوئی جنگ اور پھر تمہارے واسطے اور پھر تمہارے پورا تو اپنے دل کا خسارہ کروں گا میں ناکام ہو گیا تو دوبارہ یہ ان کے لیے تھا. میں جناب یوسف پٹھان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اپنے سے اور ان کے دوست بھی تھے مشیر طالب, ان کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. آپ چونکہ لیٹ آئے ہیں تو میں وہ ٹائم نہیں تھا, لیکن اب آگے ہیں تو کیوں نہ کچھ دوست کی جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا, مطلب پروگرام وہ 4 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا, تو میرا خیال تھا کہ جلدی ختم ہو جائے گا, لمبا ہو گیا. اچھا صاحب صدر, خواتین حضرات, خاتون حضرات, تصحیح کر لیتا ہوں. اچھا ہے کسی بھی خاتون کی مجھے نظر نہیں آئی. خواتین حضرات,
मुशीर तालिब साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से थे, और ये कहें कि हल्का अरबाब ज़ौक़ में जो इब्तिदा में लोग शामिल थे, मुशीर तालिब उन बानी अरकान में से थे जिन्होंने अपना बहुत सारा वक्त हल्का अरबाब ज़ौक़ में दिया और अच्छी अच्छी गज़लें सुनाई, अच्छे हर तरह से जो है उसमें शामिल रहे। और उनको अक्सर रफ़ी कहा जाता था कि रफ़ी को पसंद बहुत करते जी, और वो तरन्नुम से गाते थे, जिस तरह आज आमिर भाई ने तरन्नुम से नवाजा। वही याद आई तो जी, तो और अच्छा लगा आपकी आमिर भाई आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरी तरह नहीं है। पढ़ने वाला मुझे आपने गुंजाइश नहीं चढ़ी नहीं है, बाकी देखिएगा माशाल्लाह है। तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, आवाज़ भी अच्छी थी और कलाम भी अच्छा होता था, तो जिसकी वजह से रौनक को जो महफिल को चांद लग जाती। तो हम और कोविड के दौरान जब तक उनको कोविड नहीं हुआ था राब्ता था, हम एक दूसरे से अक्सर हफ्ते दो के बाद कॉल हो जाती थी। कभी मेरी मिस कॉल चली जाती थी तो वो कॉल कर लेते थे, कभी उनकी मिस कॉल आ जाती थी तो मैं कर लेता था। तो इस वजह से जो है वो हमारा राब्ता रहा, गुफ्तगू होती रही मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जब भी कोई बात हुई। और ये कोविड के दौरान भी बातें होती रही, लेकिन ये गुमान भी नहीं था कि कोविड होगा, और कोविड के बाद जो है वो एकदम खबर आ गई कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए और इस दुनिया में नहीं रहे, तो यकीन नहीं आया। और हमारी सबसे बड़ी जो है कि हम सिर्फ महफिलों में आके एक दूसरे से मिलते हैं और ज़ाती उसमें जो है इतना ताल्लुक़ नहीं रखते। इस वजह से उनकी खबर जो आई उसके बाद उस ज़माने में ऐसा था कि कुछ जाता भी जा भी नहीं सकते थे, तो इसलिए वो बेचारे जो है बस एक गुमनाम तरीके से उन पर जो है वो विसाल हुआ। और अभी कुछ अर्सा पहले क्वींस में जो है एक और जावेदा साहब ने जो है वो एक तकरीब की थी, उसमें जो है वो उनकी मिसेस भी आई थी, बेटी भी आई थी, बेटा भी आया था। और आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो यहाँ पर होंगे, हमने दावत दी थी उनको जी। लेकिन ट्रेजेडी ये हुई कि उनकी जो साहिबजादी थी जो उस महफिल में भी आई थी, उस बेचारी का भी इंतकाल हो गया। तो ये बड़ी सैड न्यूज़ उस वक्त मिली जब उसके बाद जो है उनको ब्रेस्ट कैंसर था, 1.5 साल से सरवाइव नहीं कर सकी, तो अल्लाह के पास वो भी चली गई है, वो मुशीर तालिब साहब भी। तो ये दोनों मूजी मर्ज हैं, और इनमें जो भी मर्ज की वजह से अगर किसी का इंतकाल होता है तो वो शहीद कहलाता है। तो दोनों शहादत के दर्जे पर पहुंचे और जन्नत में दोनों की मुलाकात हो गई, और लेकिन हम में नहीं रहे, हम उनको मिस करेंगे। शुक्रिया। तो उनकी तरन्नुम आपके पास है, तरन्नुम मुझे मालूम है, आपने नात पढ़ी थी लास्ट टाइम, एक आध अपनी भी तरन्नुम से सुना दिया उनके ट्रिब्यूट के तौर पे। चलिए, मैं बैठा हुआ था तो यही कोशिश कर रहा था, मैंने कहा इस तरह आपने तरन्नुम से पढ़ी तो मैं भी पढ़ूंगी। देखिए मैंने आपके दिल की बात कर दी। मेरा तरन्नुम जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, जैसे आज सुनना चाहिए उनको ट्रिब्यूट के तौर पे सुनाए। याद आई तो हाफिजा न रहा, याद आई तो हाफिजा न रहा, ऐसे बिछड़े के वास्ता न रहा, ऐसे बिछड़े के वास्ता न रहा, याद आई तो हाफिजा न रहा। जिंदगी यूं गुजार दी हमने,
जिंदगी यूं गुजार दी हमने, पास रह कर भी राबता न रहा, पास रह कर भी राबता न रहा, याद आई तो हाफिजा न रहा। क्या कहने है तुझसे मिलने की जुस्तजू में सनम, तुझसे मिलने की जुस्तजू में सनम, ऐसे उलझा के कुछ पता न रहा, ऐसे उलझा के कुछ पता न रहा, याद आई तो हाफिजा न रहा। गाहे गाहे जो पास आए भी, गाहे गाहे जो पास आए भी, बात करने का हौसला न रहा, बात करने का हौसला न रहा, याद आई तो हाफिजा न रहा। मिल गया फर्श अर्श से ऐसे, मिल गया फर्श अर्श से ऐसे, दरमिया कोई फासला न रहा, दरमिया कोई फासला न रहा। सारे ही नक्श हैं मिटा डाले, सारे ही नक्श हैं मिटा डाले, यूं भुलाने का अब गिला न रहा, यूं भुलाने का अब गिला न रहा। ऐसे बर्बाद कर दिया मुझको, ऐसे बर्बाद कर दिया मुझको, सर छुपाने को घोंसला न रहा, सर छुपाने को घोंसला न रहा। जाए बाजार से खरीदे क्या, जाए बाजार से खरीदे क्या, कोई बाजार अब खुला न रहा, कोई बाजार अब खुला न रहा। बंद होने लगी है सब राहें, बंद होने लगी है सब राहें, रास्ता अब कोई खुला न रहा, याद आई तो हाफिजा न रहा। क्या कहते हैं? बहुत अच्छे यूसुफ भाई, क्या कहते हैं? बहुत अच्छी कोशिश की है, इसको जारी रखें जैसे उन्होंने मुझे कहा था कि इसको जारी रखें। आपको भी मैं यही कहता हूँ कि आप भी जारी रखें। बदलाई मिलेगी तो जारी जी रखें। बिल्कुल। लोग कहेंगे भाई बंद करो, बात तो लोगों की है। अब तक है याद आखिरी अरशद वो गुफ्तगू, हेलो कहा था उसने बड़ी बेदिली के साथ, एक हादसा अज़ल में हुआ जिंदगी के साथ, परछाइयां सी चलने लगी रोशनी के साथ। मिर्जा अरशद अली बेग। शुक्रिया। इतने तरन्नुम के साथ अरे वाह, बेग साहब ने पढ़ा है कि मैं अब जो मैं पढ़ूंगा तो वो तो मेरी कष्ट आवाज से लोग बोर हो जाएंगे। नहीं, आप भी कर सकते मेरे लिए बड़ा अगर पठान कर सकता है तो आप भी। अच्छा जी, मैंने पिछले दिनों जो कुछ लिखा है वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग है, तो अगर आप लोग ज्यादा देर में बिल्कुल बिल्कुल। ये 2-3 गजलें में आप ये पीछे इजाजत है डॉक्टर साहब? 2-3 डॉक्टर बैठे हुए इकट्ठे तो
वकार झूठे हुए इफ्तिखार खत्म हुआ। वकार झूठे हुए इफ्तिखार खत्म हुआ, सही गलत का चलो खल्फिशार खत्म। अब जो लोग हालात हालत में नजर रखे हुए शायद वो इससे मजीद मफहूम निकाल सकते। यकीन आता नहीं उसके यूं बदलने का कि वादे टूट गए और प्यार खत्म। सबब था कोई सदा जिंदगी बिताने का, सबब था कोई सदा जिंदगी बिताने का, ना वो मिला न मेरा इंतजार। सबब था कोई सदा जिंदगी बिताने का, न वो मिला न मेरा इंतजार खत्म हुआ। और अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि गज़ल कुछ जहाँ थोड़ा सा सख्त होने लगे तो कुछ हल्के फुल्के शेर डाल देता हूँ, ताकि शायर सामीन जो है वो ज्यादा डिप्रेस न हो गया। तो दुकान लीज पे पहुंचा खरीदने सांसें, लिखा हुआ था यहाँ पर उधार खत्म। न मैं कदा था वहाँ और न मेहरबां साकी, न मैं कदा था वहाँ और न मेहरबां साकी, शराब इश्क का जब तक खुमार खत्म हो। और यूं चाक चाक है इंसानियत का पैराहन, यूं चाक चाक है इंसानियत का पैराहन, हमारे दौर में हर एतबार खत्म। एतबार जो है हमारे दौर में हर एतबार खत्म हुआ। मोहब्बतों में सभी कुछ बदल गया अरशद, वो कौल टूट गया वो करार। अगर आप डर दे तो दयार शौक में हम लम्हा भर नहीं ठहरे। ये बंदा तो सही लेके आया यार वाकई। दयार शौक में हम लम्हा भर नहीं ठहरे, कैसे मिसरे छोड़ रहा है। निगाह दोस्त में जब मौत भर नहीं ठहरे। गली से अपने ही गुजरे हैं अजनबी बनकर, हम एक उम्र हुई अपने घर नहीं ठहरे। और रहेंगे जख्म जुदाई के हिर्द जां बनकर, मैं मुंतजिर ही रहा चारा घर नहीं ठहरे। और जमाल यार है लफ्जों से मावरा अरशद, हसीन ऐसा कि उस पर नजर नहीं तो पढ़ देता हूँ। सरापा झूठ ये दुनिया ये जिंदगी निकली, सरापा झूठ ये दुनिया ये जिंदगी निकली, हर एक चीज यहाँ दोस्त आरज़ी। रही ना और उजाले की आरज़ू हमको, अंधेरी रात से तारीख रोशनी। जहान दर्द में खुशियों की जुस्तजू कैसी, जहान दर्द में खुशियों की जुस्तजू कैसी, जिलों में गम को छुपाए हुए खुशी निकली। और मेरे नसीब में बस तेरी आरज़ू आई, मिला है तू जिसे उसकी तो लॉटरी। और शिकायत उम्र गुज़िश्ता की क्या करें अरशद, निकल गई है जैसी बुरी भली। शिकायत उम्र गुज़िश्ता की क्या करें अरशद, निकल गई है जैसी बुरी भली। अरे वाह निकल गई है जैसे। अरे वाह। अच्छा एक शेर में मैं अपनी पसंद सुनाता हूँ, थोड़ा सा पढ़ो। मना रहा हूँ उसे हीलों से बहानों से, और ये सब पिछले कुछ महीनों की हैं। मना रहा हूँ उसे हीलों से बहानों से, वो जैसे रूठा हुआ हो कई जमानों से। और ये शेर पर तवज्जो दीजिएगा। हिजाब उठने की ताख़ीर है क़यामत में, हिजाब उठने की ताख़ीर है क़यामत में, अभी तो जुल्फ हटाई है उस निशानों से। वो लोग मार्फत का उनको इस शेर में गौर करना चाहिए कि हिजाब उठने की ताक़ीर है क़यामत में,
ابھی تو زلف ہٹائی ہے اس نے شانوں سے، معاف کرنا میرے عشق کی جنوں خیزی، معاف کرنا میرے عشق کی جنوں خیزی، جراح کرنا مناسب نہیں دیوانوں سے، جراح کرنا مناسب نہیں دیوان۔ ممنون صاحب کی موجودگی میں الفاظ کے تلفظ کا بڑا خیال رکھتا ہوں، تو معاف کرنا پورے کانوں سے سن رہے ہیں۔ تو میں بڑے احتیاط کرتا ہوں کہ میں اردو کی زبان ہے تو بعض اوقات میں الفاظ بے دھیانی بول جاتا ہوں۔ میری نانی میں یاد آیا کہ وہ بھی اسی طرح مجھے ڈانٹتی تھی کہ بھائی یہ لفظ میں غلط۔ اچھا، معاف کرنا میرے عشق کی جنوں خیزی، جراح کرنا مناسب نہیں دیوانوں سے، اور یہ ایک زمین ہے دوزخ بنا لو یا جنت، یہ ایک زمین ہے دوزخ بنا لو یا جنت، صحیفے اب نہیں اتریں گے آسمان، بہت اچھے، یہ ایک زمین ہے دوزخ بنا لو یا جنت، صحیفے اب نہیں اتریں گے آسمانوں سے، رفاقتیں تو فنا ہو گئیں سبھی ارشد، رفاقتیں تو فنا ہو گئیں سبھی ارشد، وفائیں ڈھونڈ رہا ہوں گئے فسانوں سے، وفائیں ڈھونڈ رہا ہوں گئے فسانوں سے۔ شانوں والا بھی سنائیں ایک دفعہ دوبارہ، وہ شانوں والا جس میں قیامت آتی ہے۔ حجاب اٹھنے کی تاخیر ہے قیامت میں، ابھی تو زلف ہٹائی ہے اس نے شان سے۔ کیا تصور ہے سب آپ کا؟ یہ ایک میں نے سیاسی کہی ہے تو میں آپ اجازت دیں تو صدمات دسمبر کے گو سہ بھی نہیں سکتے، اس میں نے کبھی کام نہیں کیا ہے، تھوڑا سا اصلاح کی ضرورت ہوگی۔ صدمات دسمبر کے گو سہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں ہم اتنے حق کہہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں ہم اتنے حق کہہ بھی نہیں سکتے، دکھ ایسا ہے دل میں کہ خشک ہوئی آنکھیں، آنسو میری پلکوں سے اب بہہ بھی نہیں سکتے، اور غیروں کی لڑائی میں کیوں جھونک دیے بچے، غیروں کی لڑائی میں جھونک دیے بچے، عامر سے کسی یہ بات ہم کہہ بھی نہیں سکتے، بہت اچھا، بہت اچھا۔ خود گھر کو لگائی آگ ایک ظالم سے گلے مل کر، خود گھر کو لگائی آگ ظالم سے گلے مل کر، اب اور ستم یارو ہم سہ بھی نہیں سکتے، باجوڑ مدرسے کے بچے بھی ہمارے تھے، یہ سوچے بنا ارشد ہم رہ بھی نہیں۔ تھوڑی سی میں اچھا وائٹ کرتا ہوں، ایک غزل میرا خیال اور اسی سے منظر ہے، ظلم کو وقت کے معیار بدلتے دیکھا، معیار ظلم کو وقت کے معیار بدلتے دیکھا، سامنے اپنے یہ سنسار بدلتے دیکھا، سامنے اپنے یہ سنسار بدلتے دیکھا، دیکھی ہر دور نئے ایک خدا کی دہشت، ہر پجاری یہاں اوتار بدلتے دیکھا، اور غیر بدلے نہ ہوا کوئی تعجب، لیکن حیرت اس پر ہوئی جب یار بدلتے دیکھا، اور دل میں باقی نہ رہی اور وفا کی حسرت، دیکھتے دیکھتے جب پیار بدلتے دیکھا، اور جانے کیوں لوٹ کے آتی ہے خزاں ہی ارشد، جانے کیوں لوٹ کے آتی ہے خزاں ہی ارشد، موسم اس شہر کا سو بار بدلتے دیکھا۔ میں ابھی جن صاحب کو شاعر کو دعوت دینے لگا ہوں ان سے گزارش ہے کہ یہی اسلوب اپنانا ہے، اگر کوئی منع بھی کرے کہ آ جائیں نیچے تو نہیں آنا، اسٹیج سے اپنے پورے دل کی بڑھاس نکالیں گے، اور ہم لوگ، اور میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آپ کہیں گے کہ وہ آنا بھی چاہیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں ٹھہر جاؤ، اور آپ فل محسوس ہوں گے اور مشیر طالب کو بھی یاد کریں گے۔ تو جناب دانش اقبال رضوی صاحب آ جائیں اور تشریف لائیں، اور اپنی جو ہے ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے آپ نے مشیر طالب کو۔ اب میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلے ارشد بینک کے لیے 2-3 جملے کہ یہ بندہ آپ نے صحیح ایجاد کیا ہے، اور
उसका ख्याल रहे। ये मजलिस आमला के मेंबर हैं। हल्कर बाबे जॉब किस और में ऊपर जाना है। जी हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे शायर अब तक छुपे हुए थे। हाँ, बहुत अच्छे जा रहे हैं। शायरों की यहाँ होती हैं दो किस्में हुजूर, एक छपा होता है और एक छुपा होता है। क्या बात। ये साहब भी मजलिस आमला के मेंबर हैं। माशाल्लाह। ये पता नहीं किसने लिखा है नाम, अब ये कह रहे हैं वही आके काटेगा। मुझे इल्म नहीं है, आपसे बात नहीं। अच्छा, इजाजत आपके पास। चूँकि बात हो रही थी मुशीर तालिब साहब के बारे में और उनकी शख्सियत के बारे में, और मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया तो अंदाज़ा हुआ कि कितनी अच्छी शख्सियत थे। तो मेरे जहन में एक बात आई है जो लिखी हुई थी मेरी, तो वो यहाँ मौजूद है, एक पुर्ज़े पे मैं पेश कर रहा हूँ। अच्छी बातें जो थी किताबों में, अच्छी बातें जो थी किताबों में, छुप के बैठी हैं आज ताकों में। ये छप के भी हो सकता है, दो अच्छी बातें जो थी किताबों में, छुप के बैठी हैं आज ताकों में। वो पहले होते थे अच्छे इंसान भी, अब वो मिलते हैं बस मिसालों में। कैसा अच्छा हुआ। पहले होते थे अच्छे इंसान भी, अब वो होते हैं बस मिसाल। लेकिन ये नहीं कह रहा, अभी भी अच्छे इंसान हैं जो यहाँ पर आए हैं। और जितने हाजरीन तशरीफ रखते हैं वो सभी अच्छे हैं जो मुझे यहाँ मौजूद है। लेकिन ये भी एक मिसाल है, ये मिसाली चूँकि इज्तिमा है, मैं कहूँगा कि पहले होते थे अच्छे इंसान भी, अब वो मिलते हैं बस मिसालों में। हो गई सब मोहब्बतें झूठी, है जफा अब वफा की राहों में। और दुश्मन इंसानियत के बैठे हैं नफरतों की कमी गाहों में। खुशबुए गुल से हैं चमन खाली, और बुए बारूद है फजाओं में। आलमे रंगो बू को पाऊँ कहाँ, आलमे रंगो बू को पाऊँ कहाँ, आलमे जंग जू है राहों में। आलमे जंग जू है राहों में। कुछ असर अब नहीं रहा बाकी, अमन की उजली फाख्ताओं में। क्या नई नस्ल से उम्मीद रखें, ममता जब नहीं है माओं में। क्या नई नस्ल से उम्मीद रखें, ममता जब नहीं है माओं में। और गर पसंद आए बात दानिश की, याद रखिएगा बस दुआओं में। याद रखिएगा। ना क्या तरन्नुम का मेरे साथ क्या जोड़ लग गया। मैं गाना गाता हूँ, लेकिन शायरी अगर खराब हो तो फिर तरन्नुम में पढ़ता हूँ। अच्छी बात, ठीक है, आप खराबी पढ़ दीजिए। खराब वाली पढ़ता हूँ। तरन्नुम में भी अच्छी आप किसने नफसी से काम ले रहे हैं। माशाअल्लाह, नफ्स है ही नहीं। सुभान तरन्नुम की से- तस्वुर में उनको अल्लाह, जो हम देखते हैं, सुभान अल्लाह। तस्वुर में उनको जो हम देखते हैं, मुकाबिल में गोया इरम देखते हैं, मुकाबिल में गोया इरम देखते हैं। आप बता दीजिए। हैं आंखें तेरी दो जहां का तमाशा, हैं आंखें तेरी दो जहां का तमाशा, कहाँ फिर कहीं
اور ہم دیکھتے ہیں کہاں پھر کہیں اور ہم دیکھتے ہیں تصور میں ان کو نہیں دیکھ سکتی کسی کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی کسی کی نگاہیں میری جان تجھ میں جو ہم دیکھتے ہیں میری جان تجھ میں جو ہم دیکھتے ہیں تصور میں گویا ارم دیکھتے ہیں اور شعر ہے کہ محض ہے یہ ان کی حیا کا تقاضا محض ہے یہ ان کی حیا کا تقاضا ہم ان کو زیادہ کم دیکھتے ہیں ہم ان کو زیادہ کم دیکھتے ہیں تصور میں ان کو جو ہم دیکھتے ہیں بلا منزل عشق سر کیسے ہوگی تیری زلف کے پیچ ہم دیکھتے ہیں زلف کے اور انہی کو نظر آئی سب میں برائی کہ انہی کو نظر آئی سب میں برائی جو خود آئینہ روز کم دیکھتے ہیں خود آئینہ کم دیکھتے ہیں جناب صدر کی طرف سے بات ترنم بھی بہت اچھا ایکٹنگ بھی بہت اچھی سب آپ ہی سے کو نظر آئی سب میں برائی جو خود آئینہ روز کم دیکھتے ہیں تصور میں تجھ یہ سب ان کا سارا سٹائل نیچرل ہے زمانے میں ہے میں قدر کرنا زمانے میں ہے آبرو مال و زر کی زمانے میں ہے آبرو مال و زر کی یہاں علم و دانش کو کم دیکھتے آپ کی بات کا جواب آ گیا آپ کے اعتراض کا جواب آ گیا اعتراض نہیں تھا میں نے تو نشاندہی کیا بات ہے ایک اور ہاں ارشاد میں نے کہا تھا نا نہیں اتارنے دیں گے آپ کو ترنم کو رہنے دے رہنا ایک ترنم سے کیسے آپ مشیر طالب کا جو ہے ٹریبیوٹ چل رہا ہے ترنم والی ہے نہیں میرے پاس نکالیں اس کو چند شعر نکالیں شاعری کی مٹھاس ترنم میں ہوتی ہے ہاں وہ ان کی روح جو ہے کتنی خوش ہو رہی ہوگی ترنم کا کچھ رہا نہیں جی ارشاد اور میں آپ کو بتا دوں جتنے تک دیر تک ڈھونڈ رہے ہیں یہ حامد علی خان جو ستارہ پاکستان ہے یہ ان کے شاگرد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ایک پچھلے دن آئے ہوئے تھے ان کے یہاں ٹھہرے تھے اور میں نے چند اشعار حاضر خدمت ہے جی جی ہاں دیکھا ہم نے نا چند اشعار بن جائیں تو کہ ہر پھول گلستان کا گلے تر نہیں ہوتا آپ مجھے نہ سمجھے کہ میں کوئی ہر پھول گلستان کا گلے تر نہیں ہوتا جو آپ سے خالی ہو وہ گوہر نہیں ہوتا اور دیدار تیرا کیوں میرے دلبر نہیں ہوتا اب مجھ سے علاج دل مستر نہیں ہوتا
اور غم تیرا سلامت رہے پی لیتے ہیں آنسو، کچھ ہم کو غم بادہ و ساغر نہیں ہوتا، گھر چھوڑ کہ میں گھومتا پھرتا ہوں جہاں میں، رہتا ہوں جہاں وہ میرا گھر کیوں نہیں ہوتا، بنیاد میں ہے پیار و محبت بھی ضروری، کچھ لوگوں کے رہنے سے فقط گھر نہیں ہوتا، اور حالات کبھی دل کے موافق نہیں ہوتے، اور دل ہے کہ حالات کا خوگر نہیں ہوتا۔ کیا زبان اور ایک شعر کے اور کہہ دوں کہ ہر چیز جو چمکے وہ سونا نہیں ہوتی، اور ہیرا نہ تراشو بھی تو پتھر نہیں ہوتا، شاعر کے لیے جدت و تخلیق ہیں شرطیں، اشعار رقم کر کے سخنور نہیں ہوتا، دانش ہے صحیح یہ بھی مگر وہ بھی صحیح ہے، ہر اچھا برا ایسے برابر نہیں ہے، اور ہر شخص اسی کام کے کرنے پہ مصر ہے جس کام کے لائق وہ سراسر نہیں۔ روکنا تو میں چاہ رہا تھا آپ کو، لیکن آپ رکے نہیں، بہرحال بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت غزلیں سنائی، اور ترنم بہت اچھا، بہت اچھا، آئندہ ترنم سے ہی پڑھیں۔ بالکل دانش اور ترنم ٹوگیدر ہے، آپ شاید پہچانے نہیں، اچھا اب جو ہے آپ دونوں کو دونوں چیزیں تو آپ سے ملنے کا مجھے بہت میں بھی نہیں پہچانی آپ کو بالکل، کیا سینے جمیل کی جوان ہو سکتا ہے، مالا گیا کہ وہی آپ کے میلاد کے ساتھ ہی ہوں گے، بہت اچھی خاتون ہے ہماری، ابھی بھی حسین ہی ہے ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا نہیں اس اچھا ابھی میں دعوت کلام دوں گا، اپنے مجلس عاملہ کے ممبر ہیں، افسانہ نگار ہیں، کالم نویس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں 16 دسمبر کے حوالے سے ایک نظم کہوں گا، اور وہ نظم بھی کہیں اور غزلیں بھی ہمیں سنائیں، اور آگے جناب جمیل عثمان صاحب۔ ایک بار دانش صاحب نے محفل کو بہت زعفران زہر بنا دیا تھا، رونق دے دی تھی، لیکن اب ذرا سا میں کچھ ایسے اشعار پیش کرنے والے ہوں جو کہ اداس کرنے والے ہوں۔ آج 16 دسمبر ہے، پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ آج کے دن پاکستان 2 لخت ہوا تھا، اور ہمارے ملک کا آدھا حصہ کاٹ دیا گیا تھا، اور اس وقت سے آج 50 سال سے زیادہ ہو گئے وہاں کچھ لوگ تڑپ رہے ہیں پاکستان کی یاد میں، لیکن پاکستان ان کو قبول نہیں کرتا۔ وہاں وہ بیچارے کسب پرسی کی عالم میں جانوروں سے بدتر گھیٹو کیمپس میں زندگی گزار رہے ہیں، اور صرف اس امید پر زندہ ہیں کہ شاید کبھی وہ پاکستان چلے جائیں۔ تو میری یہ نظم انہی گویا ان کی زبانی ہے کہ بنگلہ دیش میں محصور پاکستانیوں کی فریاد۔ جب ہم اس دیش میں آئے تھے تو کیا معلوم تھا یوں ہوگا، جب ہم اس دیش میں آئے تھے تو کیا معلوم تھا یوں ہوگا، 25 برس میں نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ 25 برس میں پاکستان ٹوٹا تھا، 25 برس میں نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، اپنے بیگانے بن جائیں گے اور غیرت سو جائے گی، نفرت کی انی یوں ہر دل میں کتنے کانٹے بو جائے گی، جب زہر بھرا ہو سینے میں تو خوب وفا تو جائے گی، جب ہم اس دیش میں آئے تھے تو کیا معلوم تھا یوں ہوگا، جس ملک کے حاصل کرنے کو ہر بازی ہار کے آئے تھے، پرکھوں کی قبریں چھوڑی تھیں بچوں کو وار کے آئے تھے، جسموں پر زخم اللہ جانے کتنے تلوار کے کھائے تھے، ایک خون کا دریا پیار کیا تھا مر کے مار کے آئے تھے،
जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था यूं होगा। खुद अपने घर से खींच के हम सड़कों पे घसीटे जाएंगे, बंदूक के कुंदों से लड़के बाजार में पीटे जाएंगे, गर्दन जो कटेगी दीवारों पर खून के छींटे जाएंगे, मैदान में लाशों के टुकड़े चुन चुन के समीटे जाएंगे। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था यूं होगा। और माओं के जिगर गोशों को उनके सामने मारा जाएगा, बेटी का दुपट्टा बाप के आगे सर से उतारा जाएगा, इज्जत का जनाजा निकलेगा पिंदार हमारा जाएगा, बरसों में बचाया था जो कुछ सारे का सारा जाएगा। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था यूं होगा। संगीन की नोक पे बच्चों के जिस्मों को उछाला जाएगा और मासूमों को जिंदा जलती आग में डाला जाएगा। घर में शोले भड़केंगे लेकिन घर का उजाला जाएगा, जो बच जाएंगे उनको अब खैरात पे पाला जाएगा। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था यूं होगा। ख्वाबों के वतन के दो टुकड़े इतनी जल्दी हो जाएंगे, अरमान हमारे घुट घुट कर दिल में सो जाएंगे। हम भटकेंगे मुल्कों मुल्कों नगरी नगरी खो जाएंगे, हसरत ये कभी पूरी होगी क्या पाक वतन को जाएंगे। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था यूं होगा। हम जान की बाजी खेलेंगे, हम अपनी आन लुटा देंगे, हम अपनी इज्जत खो देंगे, हम अपना आप मिटा देंगे, हम पाक वतन की खातिर फिर अपनी नामोस गंवा देंगे। उर्दू पहचान हमारी थी, हम वो पहचान भुला देंगे। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था यूं होगा। जिस मुल्क को अपना समझे थे उसने हमसे मुंह फेरा है, कहते हैं वहां के बासी तेरा मुल्क नहीं ये मेरा है। अतराफ जवानिब से हमको हर आफत ने आघेरा है, जिस तरफ निगाहें उठती हैं अंधेरा ही अंधेरा है। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था यूं होगा। हम सच्चे दिल से आज भी पाकिस्तान की चाहत करते हैं, इस नाम की अपने सीनों में हम अब भी हिफाजत करते हैं। कब शिकवा ज़बां पर लाते हैं, कब इसकी शिकायत करते हैं। हम खाक हुए हैं लेकिन अब भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। जब हम इस देश में आए थे तो क्या मालूम था। बहुत अच्छे हकीकत है, हकीकत जा सकती अच्छे कलाम के लिए शुक्रिया। वो चूँकि बांग्लादेश में नेशनलिटी दे रहा था, उन्होंने नहीं ली गया, पाकिस्तान जाएगी मोहब्बत है उन्हें, लेकिन पाकिस्तान उससे ज्यादा बंगाली कराची में है, बाद में है। और जब 16 दिसंबर है तो एक और बड़ा सानहा पाकिस्तान में हुआ था 16 दिसंबर को पेशावर में बच्चों का कत्लेआम। तो उस पर ये छोटी सी वो है चंद अशार हैं कि कहाँ हैं वो कि जिनके दम से थे हर घर में उजियाले, कहाँ हैं वो कि जिनके दम से थे हर घर में उजियाले, बड़े प्यारे वो बच्चे थे बड़े ही लाड के पाले। खुदावंदा ये कैसा जुल्म है कैसी ये सफ़ाकी, यहाँ पर भीड़ ये बसते हैं इंसानों के मुंह वाले। कोई भी घर नहीं ऐसा पेशावर में कि जिस घर से न उठी हो सदाएं दर्द की गूंजे न हो नाले। और गमों अंदोज से सीने फटे जाते हैं माओं के, गमों अंदोज से सीने फटे जाते हैं माओं के, नजर में फिरते हैं चेहरे के जैसे मोती ये लाले। और हमें उनका नहीं है गम कि वो जन्नत के तायर हैं, हमें उनका नहीं है गम कि वो जन्नत के तायर हैं। खुदाया उनके घर वालों पे अब तू रहम फरमा ले। अब चूंकि आमिर बेग ने कहा था कि गजल भी एक सुनानी हो तो बस एक गजल तरन्नुम तो खैर बहुत दूर है तरन्नुम से। तरन्नुम सिर्फ आपके लिए, आप लोग मेरा कौन सा नंबर है? इजाजत।
دعائیں جتنی بھی مجھ کو ہیں ازبر بھول جاتا ہوں، دعائیں جتنی بھی مجھ کو ہیں ازبر بھول جاتا ہوں، سلیقہ مانگنے کا اس سے اکثر بھول جاتا ہوں، اس سے اکثر بھول جاتا ہوں، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور جو دیواروں پہ لکھے ہیں نوشتے پڑھ تو لیتا ہوں، جو دیواروں پہ لکھے ہیں نوشتے پڑھ تو لیتا ہوں، مگر کیا کیجئے میں ان کو پڑھ کر بھول جاتا ہوں، مگر کیا کیجئے میں ان کو پڑھ کر بھول جاتا ہوں. اور محبت سے کہے جملے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، محبت سے کہے جملے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اناد و بغض کی باتیں میں یکسر بھول جاتا ہوں، کیا بات ہے. اناد و بغض کی باتیں میں یکسر بھول جاتا ہوں. چلاتا ہے کوئی جب طنز کے نشتر میرے دل پر، چلاتا ہے کوئی جب طنز کے نشتر میرے دل پر، میں تھوڑے ہی دنوں میں زخم کھا کر بھول جاتا ہوں، میں تھوڑے ہی دنوں میں زخم کھا کر بھول جاتا ہوں. اور ملاتا ہوں خلوص دل سے اپنا ہاتھ میں سب سے، ملاتا ہوں خلوص دل سے اپنا ہاتھ میں سب سے، کبھی ان آستینوں میں تھے خنجر بھول جاتا ہوں، کبھی ان آستینوں میں تھے خنجر بھول جاتا ہوں. اور میں حق گوئی کا عادی ہوں اور اس عادت کے بدلے میں حق گوئی کا عادی ہوں اور اس عادت کے بدلے میں برستے ہیں جو مجھ پر میں وہ پتھر بھول جاتا ہوں، برستے ہیں جو مجھ پر میں وہ پتھر بھول جاتا ہوں. اور میرے اللہ میرے شہر میں مجھ کو اما دے دے، میرے اللہ میرے شہر میں مجھ کو اما دے دے، بھٹکتا ہوں میں ویرانوں میں اور گھر بھول جاتا ہوں، بھٹکتا ہوں میں ویرانوں میں اور گھر بھول جاتا ہوں. اور یہ شعر دیکھیے گا، نکلتا ہوں میں سر دینے مگر جب وقت آتا ہے، نکلتا ہوں میں سر دینے مگر جب وقت آتا ہے، میں دے کر دست در دستے عدو سر بھول جاتا ہوں. بہت اچھا شعر، بہت ان کو میں یہاں پہ دعوت کلام دیتا ہوں جناب صدر مامون احمد صاحب. میں اور بیگم صاحب لاہور سے آ رہے تھے، تو چونکہ میں براڈ کاسٹنگ میں تھا، ہر ہفتے پروگرام ہوتا تھا، تو اب آپ جانتے تھے مجھے. تو ایک خاتون آئی، ممون بھائی السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہو؟ کہنے ہاں جی. کہنے لگی میری بیگم سے، کہنے لگی باجی منو بھی شعر و شاعری کا بڑا شوق ہے. تو انہوں نے کہا جی مبارک ہو. کہنے لگے میرے نال ایک پرابلم ہے. بیگم صاحب نے کہا کیا پرابلم ہے؟ کہنے جب میں پہلا مصرع پڑھتی ہوں تو بڑا لطف آتا ہے، اور جب دوسرا پڑھتی ہوں تو پہلا بھول جاتا ہے. تو آپ کی محمود صاحب آپ کی پہلی بیگم سے کہا انہوں نے یا دوسری بیگم؟ میرا خیال یہ ہے کہ تیسری کا ڈائلاگ ہے. آپ کو صرف دو ہی کرے. آپ نے بتایا دو شادی. نہیں وہ تو سب کو بتایا. چلیے بہرحال، یعنی میں with all humility, without this word I could express myself. With all humility I wish to submit کہ صنف ربائی میں میرے 14 مجموعے ہیں. شاعر جب 80 برس کا ہوتا ہے تو 1 یا 2 مجموعے دے کر چلے جاتے ہیں. وہ چلا جاتا ہے. الحمدللہ میرے 14 مجموعے غیر خسی رباعیات میں. خسی کا مطلب ہے کہ 4 مصرے اور 3 قوافی. اردو ادب کی تاریخ میں ایک شاعر بھی ایسا نہیں جس نے غیر خسی رباعیات کا کوئی مجموعہ اردو ادب کو دیا ہو. 4 مصرے اور 4 قوافی. اس ٹوپی والے بندے نے 6 مجموعے غیر خسی صنف میں اردو ادب کو پیش کیے ہیں. یعنی 4 مصرے 4 مصرے
4 मिसरों में 4 काफी हैं, चारों का गैर खसी कहते हैं। अभी 37वीं किताब का मसौदा तैयार हो रहा है, उसका नाम मैंने बंजारा रखा है। और बंजारे के लिए ये मिसरे हैं, रुबाई की सिंफ में हैं। लाहौर से बिछड़ा हुआ बंजारा है, अमेरिका में उर्दू का सुखन पारा है। कहना हो तो कह लीजिए आवारा है। लाहौर से बिछड़ा हुआ बंजारा है, अमेरिका में उर्दू का सुखन पारा है। कहना हो तो कह लीजिए आवारा है, ऐमन है कि मजबूर न बेचारा। क्या फ्लो है देखिए। ये सच है, नए नाम से वो 12 है। ये सच है, नए नाम से वो 12 है। और दूसरी रुबाई देखिए, बंजारा रुबाई को हुनर कहता है। बंजारा रुबाई को हुनर कहता है, इस सिंफ को जिद्दत का सफर कहता है। इस सिंफ को जिद्दत का सफर कहता है, शाहराह को मंजिल की खबर कहता है। शाहराह को मंजिल की खबर कहता है, माजी से उसे आज दिगर कहता है। अपने नए उसलूब को पर कहता है, अपने नए उसलूब को पर कहता है। पांच रुबाइयों की एक नज्म है। नज्म का उन्वान है सवाल। हम सीन पर जबर लगाते हैं, सही तलफ़ुज़ जो है वो सवाल है। मौलाना बैठ जाइए, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा जी, बैठ जाइए। मैं आपको जवाब ही नहीं दूंगा। अच्छा, ये बंदा भी पसंद आया मुझे। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो जरा नहीं, मैं समझ गया, मैं आवारा हूँ। दोनों में खूब चलेगी। सुनिए सवाल। बेकार कोई रास्ता ढूंढना क्या है? बेकार कोई रास्ता ढूंढना क्या है? जब जागना लाजिम हो तो सोना क्या है? जब जागना लाजिम हो तो सोना क्या है? हंसने के लिए शौक से रोना क्या है? हंसने के लिए शौक से रोना क्या है? पाना है अगर खुद को, पाना है अगर खुद को तो खोना क्या है? पाना है अगर खुद को तो खोना क्या है? यार अपना नाम बता दो मुझे भाई। मुझे जी आप क्या हसन मिराज साहब, माशाल्लाह। लखनऊ से ताल्लुक है, लखनऊ से ताल्लुक है, बाज़ाओ आदमी है, इसलिए यहाँ बैठे रहते हैं। लखनऊ से ताल्लुक है, मतलब मेरे वालिदैन लखनऊ से थे। मेरे अब आप शायरी कर रहे हैं, मैं बीच में क्या बताऊं। मेरे वालिद के दादा मौलाना सफी लखनवी थे, मगर मैं तो कुछ बोलता नहीं। मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप एक ऐसे घराने से दूसरी रुबाई, तजदीद के पहलू में कदामत क्या है? तजदीद के पहलू में कदामत क्या है? और तकरीब में दूरी की अलामत क्या है? तकलीद के लहजे में इमामत क्या है? शादी में तरहदार
قیامت کیا ہے شادی میں طرحدار قیامت کیا ہے خالی ہو جو بازار وہ بازار ہے کیا خالی ہو جو بازار وہ بازار ہے کیا گمنام ہو شاہکار تو شاہکار ہے کیا تصویر تصور میں بھی دیدار ہے کیا تصویر تصور میں بھی دیدار ہے کیا چاہے نہ جسے شوق وہ پیکار ہے کیا چاہے نہ جسے شوق وہ پیکار ہے کیا قطرے میں نہاں کوئی سمندر ہے کیا قطرے میں نہاں کوئی سمندر ہے نیا گھر بار کے آگے کوئی بے گھر ہے کیا گھر بار کے آگے کوئی بے گھر ہے کیا خوابوں میں حقیقت سے منور ہے کیا دیکھے نہ جسے کوئی وہ منظر ہے دیکھے نہ جسے کوئی وہ منظر ہے کیا روانی ہے ماشاءاللہ آخر بھائی محفل میں بھی تنہائی جمانا ہے کیا محفل میں بھی تنہائی جمانا ہے کیا اپنوں میں کوئی نام کمانا ہے کیا اپنوں میں کوئی نام کمانا ہے کیا قطرات میں ساگر کا سمانا ہے کیا قطرات میں ساگر کا سمانا ہے کیا ایک غیر کے ہاں دھونی رمانا کیا بات ہے یہ سوال پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں ہم میرے ساتھ جو گزری لکھنؤ میں تقریب ہو رہی تھی وہاں پر صاحب صدر تھے پنڈت آنند نارائن ملا بہت بڑا نام شاعر بہت بڑا نام ہے تو میرا تعارف ہوا کہ یہ صاحب آئے ہیں لاہور پنجاب سے ان کا تعلق ہے نیو یارک شہر میں انگریزی پڑھاتے ہیں اردو میں شاعری کرتے ہیں میں نے مطلع روانہ کیا حسن کو اپنے ستم کا کوئی اندازہ بھی ہے حسن کو اپنے ستم کا کوئی اندازہ بھی ہے کیا فصیل عشق کے پہلو میں دروازہ بھی ہے شوق سے یہ کھیل دل کا کھیلیے ایمن مگر کیا خمیازہ بھی ہے میں نے دیکھا کہ سامعین خاموش بیٹھے ہوئے میں نے کہا کہ آپ حضرات اتنے سہمے کیوں بیٹھے کہنے صاحب آپ کا جو تعارف کرایا گیا تھا کہ پنجاب سے تعلق ہے نیو یارک میں انگریزی پڑھاتے ہیں آپ کا شین قاف تو ہم سے زیادہ بہتر ہے میں نے کہا میں آپ کو یہ راز بتا دوں کہ آپ ہی کے لیے میں اپنا شین قاف درست کر کے آیا وہاں قومی آواز میں یہ ڈائلاگ بھی چھپا تھا میرے 2 انٹرویوز ہوئے تھے لکھنؤ میں تجربہ لوگ تجربہ کہتے ہیں تجربہ اپنوں کبھی غیروں سے بھی دھوکہ کھایا اپنوں کبھی غیروں سے بھی دھوکہ کھایا خود کو بھی کبھی شوق سے ہنس کر ڈھایا خود کو بھی کبھی شوق سے ہنس کر ڈھایا کرتی رہی گہ دھوپ بھی مجھ پر چھایا انجانے میں ایک جانا زمانہ پایا انجانے میں ایک جانا زمانہ پایا دوسری ربائی ایک راز تھا ہستی میں پرویا میں نے ایک راز تھا ہستی میں پرویا میں نے سودا تھا کوئی دل میں سمویا میں نے
परदेश में एक देश को बोया मैंने, परदेश में एक देश को बोया मैंने, सासान फकीर सासान का झोला था जो ढोया मैंने, सासान का झोला था जो ढोया मैंने, सच है। गए सुबह गए शाम को अपना जाना, गए सुबह गए शाम को अपना जाना, सर पर कभी हालात का छाता ताना, सर पर कभी हालात का छाता ताना, झोंके कभी साए को भी हमदम माना, झोंके कभी साए को भी हमदम माना, नादान था कहता रहा खुद को दाना, नादान था कहता रहा खुद को दाना, मुझ इश्क ने एक हुस्न पे मरकर देखा, तजुर्बा, मुझ इश्क ने एक हुस्न पे मरकर देखा, यूं दिल ने हंसी वक्त का मंजर देखा, यूं दिल ने हंसी वक्त का मंजर देखा, जुर्अत ने खुदी जात को शशदर देखा, परवाज ने धरती ही में अंबर देखा, परवाज ने धरती ही में अंबर देखा, और न्यूयॉर्क को लाहौर का एक नाम दिया, न्यूयॉर्क को लाहौर का एक नाम दिया, हिजरत से नए नशे का हर जाम पिया, हिजरत से नए नशे का हर जाम पिया, धरती से थिरकता हुआ एक बाम लिया, धरती से थिरकता हुआ एक बाम लिया, दूरी से भी कुर्बत ही को सरशार किया। और अब मेरी उम्र माशाल्लाह 22 बरस हो गई है, फिर ये उससे पहले की गजल है। 22 अच्छा 60 घटा शुरू में मैं भटका था, गजल कहता था, दीवारों पर ढलते साए तक तक करियो रोना क्या बात है। दीवारों पर ढलते साए तक तक करियो रोना क्या, किस्मत अपने हाथ में कब थी पाना क्या है खोना क्या, किस्मत अपने हाथ में कब थी पाना क्या है खोना क्या, बहते पानी के रुख पर भी गम के नुकूश उभरते हैं, बहते पानी के रुख पर भी गम के नुकूश उभरते हैं, जंगल जंगल बस्ती बस्ती खून में आंख डुबोना क्या, जंगल जंगल बस्ती बस्ती खून में आंख डुबोना क्या, जागती आंखें देखें कैसे टूटते ख्वाबों की ताबीर, जागती आंखें देखें कैसे टूटते ख्वाबों की ताबीर, 4 दिनों की फसल तमन्ना काटना क्या और बोना क्या, जागती आंखें देखें कैसे टूटते ख्वाबों की ताबीर, 4 दिनों की फसल तमन्ना काटना क्या और बोना क्या। अब शेर सुनिए कि मौत से पहले भी दिल वालों जिंदा रहना मुमकिन है, मौत से पहले भी दिल वालों जिंदा रहना मुमकिन है, हर फितरत में गम है लेकिन अनहोनी का होना क्या, हर फितरत में गम है लेकिन अनहोनी का होना क्या, धड़कन धड़कन उम्मीदों के रूप सजा ले आंखों में, धड़कन धड़कन उम्मीदों के रूप सजा ले आंखों में, चलने वाला
चलने वाले रुकता क्यों है, जागने वाले सोना क्या। चलने वाले रुकता क्यों है, जागने वाले सोना क्या। राही, अभी सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ, राही अपने पाँव की रोशन खाक को दे मंजिल का नाम। राही अपने पाँव की रोशन खाक को दे मंजिल का नाम। लंबी वीरा राहों पर यूं बहुत सफर का ढोना क्या। राही अपने पाँव की रोशन खाक को दे मंजिल का नाम। लंबी वीरा राहों पर यूं बहुत सफर का ढोना क्या। जाना चाहिए है, अब तो मुझे जाना चाहिए। सबको ये कहना चाहिए ना। गुल का मौसम आता जाता पतझड़ भी हर जाई है। गुल का मौसम आता जाता पतझड़ भी हर जाई है। भूली बिसरी यादों से भी दिल में हार रोना क्या। और कदगन की सरहद से आगे अपना चेहरा है रोशन। कदगन की सरहद से आगे अपना चेहरा है रोशन। हम पर साया क्यों कर बरसे, हम पर जादू टोना क्या। हम पर साया क्यों कर बरसे, हम पर जादू टोना क्या। हम तो हैं धनवान अदब के, हमसे पूछो। हम तो हैं धनवान, हम तो हैं धनवान अदब के, हमसे पूछो शेर की बात। हम तो हैं धनवान अदब के, हमसे पूछो शेर की बात। हम क्या जाने अमेरिका में चांदी क्या है, सोना क्या। हम तो हैं धनवान अदब के, हमसे पूछो शेर की बात। हम क्या जाने अमेरिका में चांदी क्या है, सोना क्या। गम और फर्त खुशी है, इनको मैंने एक साथ मिलाया है मुरक्कबे इजाफी से। दिल का आंगन फरते गम से यूं ही जलथल रहता है। दिल का आंगन फरते गम से यूं ही जलथल रहता है। आंखों की गिरती दीवारें ऐमन और भिगोना। भगोना हैदराबादी में खाने वाले बर्तन को कहते हैं। वो मुझे मालूम नहीं, यूपी का है। भगोना, वो भगोना। और अब एक चम्मक छल्लो गजल सुना के खत्म करता हूँ। 16 बरस वाली ना वाली। ये नौजवान पहले बैठ जाएं। मैं तो सर्कुलेशन चाहिए पाऊँ। हाँ मैं भी काफी देर बैठा। वही तो आपने उठ के नहीं दिया। 4 घंटे हो गए। माशाल्लाह। गजल का एक भी अंदाज है। एक गजल अपनी 16 बरस वाली सुना दे बस। चमक चल। देखिए मैं अर्ज करूं, मेरी जिंदगी में कोई शिकायती वाली बात, मेरी जिंदगी में कोई हसरत नहीं। माशाल्लाह मौलाना। 2 बेगमात, 5 बेटे, 5 पोते। मेरे वालिद का तरन्नुम ऐसा था कि लहराती हवा भी रुक कर उनका तरन्नुम सुनती। माशाल्लाह नजर आ रहा है आपके माशाल्लाह जो तरन्नुम है और अल्फाज का जो जादू है और जो नहीं, उनका तरतीब है। वो आलिम दीन भी थे, कारी भी थे, बेहतरीन। मुझे बस हसरत ये है कि मुझे वालिद का तरन्नुम नहीं मिला। वो जी हो गया ना। अब सुनिए मतला चमक चलो गजल। मुस्कुराकर देखिए, यूं मुस्कुराकर देखिए, मुस्कुराकर देखिए, यूं मुस्कुराकर देखिए। गैर हूं मैं, गैर को
अपना बनाकर देखिए। गैर को अपना बनाकर देखिए। क्या बात। मुस्कुराकर देखिए, यूं मुस्कुराकर देखिए, गैर हूँ मैं, गैर को अपना बनाकर देखिए। मेरी आंखों में कभी पढ़िए वफा की दास्तां। क्या बात है। मेरी आंखों में कभी पढ़िए वफा की दास्तां, दरमियां में जितने पर्दे हैं उठाकर देखिए। क्या बात। मेरी आंखों में कभी पढ़िए वफा की दास्तां, दरमियां में जितने पर्दे हैं उठाकर देखिए। इश्क के सीने में है जज्बात का पैहम सुकूत। इश्क के सीने में है जज्बात का पैहम सुकूत, शोर हुस्ने जात से एक दिन मचाकर देखिए। शोर हुस्ने जात से एक दिन मचाकर देखिए। आपको अच्छा बहुत लगता है खुद अपना ही नाम। आपको अच्छा बहुत लगता है खुद अपना ही नाम। नाम मेरा भी कभी होठों पे लाकर देखिए। आपको अच्छा बहुत लगता है खुद अपना ही नाम मेरा भी कभी होठों पे लाकर देखिए। छोड़ते हैं तीर रोजाना ही मेरे दिल पे आप, तीर का एक जख्म खुद पर भी तो खाकर देखिए। गजल का शेर मुलाजा कीजिए। आप खुशबू हैं जिधर चाहें उधर जाएं मगर। आप खुशबू हैं जिधर चाहें उधर जाएं मगर, एक दिन खुद को मेरे दिल में बसा कर देखिए। आईने के सामने हंसिए जरा खुल खेल कर। आईने के सामने हंसिए जरा खुल खेल कर। आप ऐमन खुद गम को यूं एक दिन मिटा कर देखिए। ये गजल आप उसको दे दें तारिक भाई को, ये गाएंगे आपका वो आपकी समाज का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में ये दुआया कलीमा कि रब्बुल इज़्ज़त आज हमने जिस खुलूस के साथ, जिस दियानतदारी के साथ अपने साथी का जिक्र किया है, उसके सिले में, उसके बदले में अपनी रहमत से उसको अपनी अमान में रख, उसके दर्जात बुलंद कर और हमें ये तौफीक दे कि हम उसे अपने दिलों की अमानत बनाए रखें। शुक्रिया। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। एक अच्छी महफिल जो है इख्तिताम को पहुँची है। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा और इसको बेहतर तरीके से शामिल करेंगे और आपको दावत देंगे। बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर बना दें सबकी, ऐसा आ जाए यहाँ से कर लो। इसी जगह पर आ जाइए। अरशद भाई को तो बुला लें, हम पूरा खींच लें। आप तस्वीर बना आप भी पर्दे वालों में हैं। आ जाइए तारक भाई। तो फिर क्या होगा? ये तस्वीर बना दो। इकबाल दानिश भाई आइए भाई, आप तो मेन आदमी हैं शायर। शायर खुश बयान। आइए आप भी। आपने पढ़ा नहीं लेकिन आ जाए, कोई बात नहीं। आइए। हो गया? हाँ,
थैंक यू ये डंडा आ गया आप नहीं खाए आपकी तो तस्वीर खराब हो गई अब क्या होगा शक्ल भी तो वैसे ही है एक और इनके साथ लेने वाला अरे वो कौन आ गया मैं निकाल के देता हूँ आपको मैं निकाल के देता हूँ आइए आइए आप आइए असल में उसको आगे पीछे कर लेना तो वो बन जाती है तस्वीर खंबा तो नहीं आया खंबा बचा के अच्छा आपकी तस्वीर से आगे आया है नहीं नहीं आगे किताब आएगी किताब आई नहीं ऐसे